प्रभु, हे भागवत स्वरूप भगवान, हे भागवत स्वरूप भगवान, आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हरिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अधकीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुदिशि गोप ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेचंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, ब्रह्मर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। भागवत स्वरूप भगवान की जय। शंख मध्य स्थितं तोयं भ्रामितो केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोति। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगत आधार हेतवे साष्टांगो अयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। अकाल मृत्युं हरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णुं पादोदकमे पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हे प्रभु, हे दादा, हे परम कृपालु, हे परमात्मा, हे नारायण भगवान, हे विष्णु परमात्मा, हे दादा। ओम श्री हरि। बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रापात् स भूमिं सर्वतः पृथ्वाद्य तिष्ठत दशांगुलम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं कर
वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धये फुलारविंदा यत्र यत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः ओम श्री व्यासाय नमः। सरस्वती नमः तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिः भवतु मे सदा। अस्ति स्वास्तरुणी कराग्र विगला अल्प प्रसूनाप्लुतम् अस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण नीर व्याकुलम् स्वस्थ स्वस्थ निबधनी विविलस गोपी सहस्रावृतम् हस्त्यं यस्तनताप वर्गम अखिलो पारम किशोरात्पति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। करारविंदे नपदारविंदम् मुखारविंदे
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारिपदार्पित चित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवसादवोचद, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बाः, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मौत्र्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्ताः तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमे
गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिहवे पिबस्व मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति जिहन्वे रसज्ञे मधुरा प्रियत्वं सत्यं हितत्वाम् परमं वदामि अवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति त्वमेव याते मम देहि जिहवे समागते दंडतरे कृतान्ते वक्तव्यं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए गोविंद दामोदर भगवान की जय। जे कोई भक्त वैष्णव आ गोविंद दामोदर स्तोत्र श्रद्धापूर्वक नित्य पाठ करे ते भक्त ने गौलोक में वास थाय छे। वाला भक्तों, परम श्रोताओ, वैष्णवों, आप सर्वेना हृदय कमल में विराजता विष्णु परमात्मा श्री हरि आदि शक्ति भागवत स्वरूप भगवान एमने कोटानु कोटि दंडवत प्रणाम। राधे राधे। हे प्रभु, ओम असतो मा सद्मय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। वाला भक्तों, परम श्रोताओं, हृदय कमळनी विशेष पवित्रता
ધારણ કરવાના હેતુથી આપણે પ્રભુનું સ્મરણ કરીએ. નારાયણ નારાયણ જપા કરો, હરિ શરણ में रहा करो. नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो. नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो. जिसने की है हरि की भक्ति, जिसने की है हरि की भक्ति, उनको मिली है जन्मों से मुक्ति. जिसने की है हरि की भक्ति, उनको मिली है जन्मों से मुक्ति. जन्मों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण में रहा करो. नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो. जिसने की है विष्णु की भक्ति, जिसने की है विष्णु की भक्ति, उनको मिली है पापों से मुक्ति. पापों से मुक्ति पाया करो, पापों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण में रहा करो. नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो. राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि माधव मुरारी. पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि. राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी. राम कृष्ण हरि माधव मुरारी. नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो. नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो. बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय. श्री शुकौवाच. हे परीक्षित, कृतराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्ष्ये विभूति भवतः
समपाद यज्ञः प्रभो। एक बार રાજ્યસભાનું કાર્ય ચાલુ હતું તે દરમિયાન ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરજીએ ભગવાન કૃષ્ણને પૂછ્યું છે, હે ગોવિંદ, હે કૃષ્ણ, અતિ ઉત્તમ સર્વશ્રેષ્ઠ સર્વહિતકારી એવા રાજસૂય યજ્ઞનું આયોજન કરવાની મારે ઈચ્છા છે. આપ અમારી બધા ઉપર કૃપા કરો. અમારો આ સંકલ્પ પૂરો થાય તેવું કરો. સમ્યક વ્યવસ્થિતમ રાજન ભવતા શત્રુ કર્ષણ કલ્યાણી યેન તે કીર્તિ લોકાનો ભવિષ્યતિ. ભગવાન કૃષ્ણએ જવાબ આપતા કહ્યું, હે શત્રુ વિજયી, હે ધર્મરાજ, આપનો સંકલ્પ ઘણો જ ઉત્તમ છે. રાજસૂય યજ્ઞ કરવાથી આપની કલ્યાણકારી કીર્તિ સર્વલોકમાં ફેલાઈ જશે. રાજસૂય યજ્ઞનું કાર્ય શરૂ કર્યું. યુધિષ્ઠિરજીએ જુદી જુદી ટુકડીઓની રચના કરી. આ ટુકડીઓને અલગ અલગ દિશામાં મોકલી તથા દિશાના રાજાઓને જીતીને રાજ્યનું ધન તથા સંપત્તિ યુધિષ્ઠિરજીના ખજાનામાં જમા કરતા ગયા. શૃંગજય વંશી વીરોની સાથે સહદેવને દક્ષિણ દિશામાં મોકલ્યા. મત્સ્યદેશી વીરોની સાથે નકુળને પશ્ચિમ દિશામાં મોકલ્યા. કેક્યદેશી વીરોની સાથે અર્જુનને ઉત્તર દિશામાં મોકલ્યા. મદ્રસેનના વીરોની સાથે ભીમદાદાને પૂર્વ દિશામાં મોકલ્યા. હવે એક પ્રશ્ન વિકટ બન્યો છે. જરાસંઘને કેમ જીતવો? આ પ્રશ્ન પાંડવો, કૃષ્ણ તથા બધાને મૂંઝવવા લાગ્યો હતો. યુધિષ્ઠિરજીએ તો કૃષ્ણને જ પૂછ્યું છે કે તમે કાંઈક ઉકેલ બતાવો.
કૃષ્ણ. કૃષ્ણએ મહાજ્ઞાની ઉદ્ધવજીને કહ્યું છે, હે ઉદ્ધવ, તમે કાંઈક યોજના તૈયાર કરો. કૃષ્ણના સૂચનથી ઉદ્ધવજીએ યોજના તૈયાર કરી. એ યોજના મુજબ ભીમસેન અર્જુન કૃષ્ણ બ્રહ્મલિંગ દરાહાય ત્રય જગમુર્ગીરી વ્રજમ તાત બૃહદ્રથ સુતો યત. અર્થાત ભીમ દાદા અર્જુન તથા કૃષ્ણ ત્રણેય બ્રાહ્મણનો વેશ ધારણ કરીને જરાસંઘની રાજધાની ગિરિવ્રજમાં જરાસંઘ પાસે ગયા છે. જરાસંઘ બ્રાહ્મણોનો ભક્ત હતો. આંગણે આવીને કોઈ પણ વીર કાંઈ પણ માંગે તો તે બધું આપીને જરાસંઘ ગૃહસ્થ ધર્મનું પાલન કરવા વાળો હતો. આથી કૃષ્ણ, ભીમ, અર્જુન ત્રણેય સફળતા મળે તે માટે બ્રાહ્મણનો વેશ ધારણ કર્યું. જરાસંઘે ત્રણેયનો વેશ, દેખાવ, અવાજ એનું પરીક્ષણ કર્યું. શરીરનું નિરીક્ષણ કર્યું. ત્રણેયના કાંડા ઉપર ધનુષ્યની દોરી ખેંચતા ખેંચતા નિશાનો થઈ જાય તેવા નિશાનો જોયા. હવે જરાસંઘને ખાતરી થઈ, આ ત્રણેય બ્રાહ્મણો નથી, પણ બ્રાહ્મણનો વેશ ધારણ કર્યો છે. તેથી માન સન્માન આપવું અને જે માગે તે આપવું એવો નિર્ધાર કર્યો. કૃષ્ણએ જરાસંઘને કહ્યું, રાજન, અમે બ્રાહ્મણ નથી. બ્રાહ્મણના વેશમાં ક્ષત્રિયો છીએ. અમારી માગણી તમે પૂરી કરો. અમારી સાથે રણ મેદાનમાં દ્વંદ્વ યુદ્ધ તમે કરો એવી અમારે માગણી છે. જરાસંઘે કહ્યું, કૃષ્ણ,
તમે મારી સાથેના યુદ્ધમાં મેદાન છોડીને ભાગી ગયા છો, આથી હું તમને હરાવી દઉં તો કોઈ પરાક્રમ કર્યું નહીં કહેવાય, તથા અર્જુન એ મારા કરતા ઉંમરમાં નાનો છે, તેને પણ હું હરાવું તો મારું પરાક્રમ નહીં ગણાય. હવે ભીમ દાદા મૂંઝાયા કે મારો વારો ચડાવી દેશે. જરાસંઘે કહ્યું, ભીમ મારી હારનો તથા મારાથી વધે તેવો પણ છે, આથી ભીમની સાથે હું દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરીશ, તમારી માગણી પૂરી કરીશ. જરાસંઘ તથા ભીમ વચ્ચે વાલા ભક્તો દ્વંદ્વ યુદ્ધ ગોઠવાયું. દિવસ દરમિયાન બંને યોદ્ધાઓ યુદ્ધ કરતા. દિવસ આઠમે એટલે યુદ્ધ વિરામ અને એકબીજાથી વિરામ સમયે પ્રેમપૂર્વકનું વર્તન કરતા હતા. કપટ કાવતરા કોઈ કરતા નહોતા, નિયમોનું પાલન કરતા. આ ધર્મયુદ્ધ કહેવાતું હતું. વાલા ભક્તો, પરમ શ્રોતાઓ, આ રીતે 27 દિવસ યુદ્ધ ચાલ્યું છે. હવે ભીમનું અભિમાન નાશ પામ્યું. ભીમ દાદા તો થાક્યા. કૃષ્ણને કહે, કૃષ્ણ, હું આ જરાસંઘને જીતી શકું તેમ નથી. ગમે તેમ કરીને એમના 2 ભાગ શરીરના કરીને ફેંકી દઉં દૂર દૂર સુધી, તો પણ બંને ભાગ પાછા જોડાઈ જાય છે અને યુદ્ધ કરવા માંડે છે. કૃષ્ણ કહે, ભીમ દાદા, તમે મારી સામે જોજો, હું ઈશારો કરું તે પ્રમાણે કરજો. વાલા ભક્તો, આપણે પણ જ્યારે જીવનમાં થાકીએ છીએ ને, ત્યારે પ્રભુની સાથે આંખ મિલાવવાની છે, દ્રષ્ટિ પ્રભુ તરફ રાખવાની છે. પ્રભુ એની ભક્તિ કરવાની છે. પ્રભુ જે પ્રમાણે પ્રેરણા કરે એ પ્રમાણે આપણે કાર્યો કરવાના છે, તો જીવનમાં આપણને પણ સફળતા મળશે. ચોક્કસ જીવનમાં આનંદ થશે. ભીમ દાદાએ પ્રભુની સામે દ્રષ્ટિ રાખી. કૃષ્ણએ ઘાસ કે એવું કોઈ
હતું એ લીધું અને બે હાથથી એના ચીરિયા કર્યા. આ ભાગ આ બાજુ, આ ભાગ આ બાજુ ફેંક્યા. ભીમ દાદા સમજી ગયા આવી રીતે કરવાનું છે. જરાસંઘને ચીરી નાખ્યો. આ ભાગ આ બાજુ, આ ભાગ અવળી બાજુ ફેંક્યો. શરીરના બંને ભાગ દૂર દૂર ફેંક્યા. પાછા ભેગા થવા આવ્યા પણ અવળા ભાગ હતા જોડાઈ શક્યા નહીં. આ ભેદ કૃષ્ણને જ ખબર હતો. જરાસંઘ હવે મૃત્યુ પામ્યો. વાલા ભક્તો, બીજી એક કથામાં એમ કહેવાયું છે કે દૂર દૂર જરાસંઘના શરીરના ભાગ ફેંકવા જલ્દી જલ્દી માટીની શિવલિંગ બનાવીને વચ્ચે સ્થાપન કરવું. ભીમ દાદાએ શિવલિંગ બનાવી માટીની બંને ભાગ જોડાઈ શક્યા નહીં. આ મહાદેવજીની કૃપા થઈ. પણ જરાસંઘનું મૃત્યુ થયું. એના પુત્ર સહદેવને રાજા બનાવ્યો, આશીર્વાદ આપ્યા. સહદેવ જરાસંઘના પુત્રનું નામ પણ હતું. હે રાજન, બૃહદરથ રાજા એ મહાન તપસ્વી એવા ઋષિ હતા. આ બૃહદરથ રાજાએ એક કૌશિક ઋષિની ઘણી સેવા કરી. કૌશિક ઋષિ પ્રસન્ન થયા. બૃહદરથ રાજાને એક ફળ આપ્યું કે રાણીને ખવડાવી દેજો. અતિ પરાક્રમી પુત્ર થશે. બૃહદરથ રાજાએ બે રાણી હતી. એને ફળના બે ભાગ કર્યા. બંને રાણીને એક એક ફળ ખવડાવ્યું, અડધું અડધું. સમય જતા બંને રાણીએ અડધા અડધા માનવ દેહને જન્મ આપ્યો. રાજાને થયું પ્રભુની કૃપા ઓછી છે. પ્રાતઃકાલે કોઈને ખબર ન પડે તેમ બૃહદરથ રાજાએ બંને માનવ દેહ એના અડધા અડધા ભાગ દૂર દૂર જઈ ફેંકાવી દીધા જંગલમાં. કોઈને ખબર ન પડે એમ, નહીતર રાજાને ત્યાં આવું થયું એમ ચર્ચા થાય.
આ બંને માનવ દેહ એના ભાગ જરા નામની એક રાક્ષસીએ લઈ લીધા. બંને ભાગ એમણે જોડ્યા. જરા નામની રાક્ષસી મંત્ર બોલી, જીવ 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 જીવ. ત્યાં તો એક બાળક જીવિત થયો. બંને ભાગ જોડાઈ ગયા. જરા નામની રાક્ષસીએ આ ભાગ જોડ્યા એટલે જરા સંઘ. સંઘ એટલે જોડાણ. જરા સંઘ નામ પડ્યું અને જરા સંઘનો જન્મ આવી રીતે થયો છે. પછી ભીમ દાદા એમના હાથે જરાસંઘનું મૃત્યુ થયું છે. હવે બધા રાજાઓને જીતી લીધા. રાજસૂય યજ્ઞ એનું કાર્ય શરૂ કર્યું. વાલા ભક્તો, આ રાજસૂય યજ્ઞમાં મહર્ષિ વેદવ્યાસ, ભારદ્વાજ, સુમંત, ગૌતમ, અસિત, વશિષ્ઠ, ચ્યવન, કણ્વ, મૈત્રેય, કવશ, મીત, વિશ્વામિત્ર, વામદેવ, સુમતી, જૈમિની, કેતુ, પૈલ, પારાશર, ગર્ગ, વૈશંપાયન, આસુરી, વિધિહોમ, મધુછંદસ, વીરસેન, આકૃતવર્ણ, આવા ઘણા મહર્ષિઓ, તપસ્વીઓ, બ્રાહ્મણો હાજર થયા. ઉપરાંત આ રાજસૂય યજ્ઞમાં દ્રોણાચાર્ય, ભીષ્મ, કૃપાચાર્ય, ધૃતરાષ્ટ્ર, કૌરવો 100, અનેક રાજાઓ, ગુરુઓ, મહાગુરુઓ તથા ચારેય વર્ણના લોકો પણ હાજર થયા. ઉપરાંત આ રાજસૂય યજ્ઞમાં બધા જ દેવો, દેવતાઓ, દેવીઓ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, ઇન્દ્ર, લોકપાલો, સિદ્ધો, ગંધર્વો, વિદ્યાધરો, સર્પો, યક્ષો, કિન્નરો, રાક્ષસો, ખેચરો, ચારણો બધા જ સ્નેહપૂર્વકના આમંત્રણને માન આપીને હાજર થયા છે. આ રાજસૂય યજ્ઞમાં બધાના મત માંગ્યા. સર્વાનો મતે પ્રમુખ પૂજા કૃષ્ણની કરવાનું નક્કી થયું. વાલા ભક્તો,
કૃષ્ણના ફૈબાનો દીકરો શિશુપાળ એ વિરોધ કરવા લાગ્યો. અમંગળ વચનો બોલવા લાગ્યો. આ શિશુપાળ માં રૂક્ષ્મણીજીને પરણવાનો સંકલ્પ લઈને જાન લઈને આવ્યો હતો અને પાછું જવું પડ્યું હતું. કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણીજીને લઈ ગયા હતા. એટલે શિશુપાળ એ બદલો લેવા વિરોધ કરે છે. જાહેરમાં અપમાન કરવા લાગ્યો. ન બોલવાના વચનો બોલવા લાગ્યો. ગાળો બોલવા લાગ્યો. રાજસૂય યજ્ઞમાં હાજર કૃષ્ણ એમની તરફેણના આ સહન કરી શક્યા નહીં. પરંતુ કૃષ્ણએ બધાને સાંત્વના આપી, શાંતિ રાખવા કહ્યું છે. તાવદુત્થાય ભગવાન સ્વાન્ન નિવાર્ય સ્વયં રૂષા શિરઃ ક્ષુરાંત ચક્રેણ જહારા પતતો રીપો. સભામાં કૃષ્ણના તથા શિશુપાળના ટેકામાં હતા તેઓ અંદર અંદર લડવા લાગ્યા. સભાનું વાતાવરણ બગડે નહીં તેથી કૃષ્ણએ પોતાના પક્ષના રાજાઓને ધીરજ ધારણ કરી શાંતિ રાખવા સૂચના કરી છે. શિશુપાળે વિચાર્યું કે કૃષ્ણ કમજોર બન્યો છે. વધારે ઉશ્કેરાયો. શિશુપાળ ન સંભળાય એવી ગાળો બોલવા લાગ્યો અને તલવાર લઈને કૃષ્ણને મારવા કૃષ્ણની સામે દોટ મૂકી છે. શિશુપાળે કૃષ્ણને એવી અનુભૂતિ થઈ વાલા ભક્તો કે હમણાં તીક્ષ્ણ હથિયાર તલવારથી મારું મૃત્યુ થઈ જશે. આવા સમયમાં સ્વ બચાવનો હક દરેકને મળે છે. જેવો ભય લાગે એવી રીતે સમૂહ બચાવ કરવાનો. કૃષ્ણને પણ તીક્ષ્ણ હથિયારથી શિશુપાળને મારવા મૃત્યુ કરવાનો હક મળ્યો છે. સ્વ બચાવ એ એક કાનૂની પ્રક્રિયા છે, કાનૂની અધિકાર છે. પણ જેવો ભય થાય એ પ્રમાણે સ્વ બચાવ કરવાનો અધિકાર મળે છે. વધારે ભય આપવાનો નથી, નહીતર અપરાધ ગણાય.
શિશુપાલનું મૃત્યુ કરવું એટલી મર્યાદામાં કૃષ્ણને સ્વબચાવનો હક પ્રાપ્ત થયો. સુદર્શન ચક્રથી શિશુપાલનો વધ કર્યો છે ભરી સભામાં. હે રાજન પરીક્ષિત, શિશુપાલનો જન્મ થયો નાની ઉંમર હતી ત્યારે આકાશવાણી થયેલી કે આ બાળકને જન્મ થયો ત્યારે 4 હાથ હતા. આ બાળકને જેના ખોળામાં આપવામાં આવે અને આ બાળકના 2 હાથ ખરી પડે તે વ્યક્તિના હાથે આ બાળકનું મૃત્યુ થશે એવી આકાશવાણી થઈ હતી. હવે તો શિશુપાલની માતા બધાને આ બાળક ખોળામાં આપી દેતા, પણ એમના 2 હાથ એ ખર્યા નહીં, 4 હાથ રહ્યા. અને આનંદ થતો કે મારા બાળકને કોઈ મારી શકવાનું નથી. એકવાર કૃષ્ણ પધાર્યા અને કૃષ્ણના ખોળામાં મૂકી દીધો આ બાળકને. ત્યારે વાલા ભક્તો, પરમ શ્રોતાઓ, એ બાળકના 2 હાથ ખરી ગયા. બાળકની માતાને ખાતરી થઈ કે મારા બાળકનું મૃત્યુ કૃષ્ણના હાથે છે. આકાશવાણી મુજબ બાળકની માતાએ કહ્યું, મને એક વચન આપો કૃષ્ણ, કે તમે મારા બાળકનું મૃત્યુ નહીં કરો. ત્યારે કૃષ્ણએ કહ્યું હતું કે ભૈબા, આવું અભય વચન હું આપું પછી આ બાળક મોટો થાય અને મારું મૃત્યુ કરવા પણ તૈયાર થઈ જાય તો મારે આત્મહત્યા કરવી, આ બાળકને મારે સરેન્ડર થઈ જાવું, આવું યોગ્ય નહીં ગણાય ભૈબા. પણ જાહેરમાં આ બાળક મારો અપરાધ કરશે તો હું સહન કરીશ, પણ મૃત્યુ કરવા તૈયાર થઈ જશે તો મારો સ્વ બચાવ મને શાસ્ત્રો તરફથી, કાનૂન તરફથી મળે છે, એ તો મારે કરવો પડે. આ કારણથી 99 અપરાધ થયા. કૃષ્ણ કાંઈ બોલ્યા નથી, પરંતુ તલવાર લઈને મારવા દોડ્યો શિશુપાલ. એટલે કૃષ્ણએ ભરી સભામાં શિશુપાલનું મૃત્યુ કર્યું છે. વાલા ભક્તો, આ દિવ્ય
દિવ્ય કથા રાજસૂય યજ્ઞની પરીક્ષિતજીએ ધ્યાનથી સાંભળી છે. સુખદેવ પ્રભુ કહે છે, શિશુપાળનો માસીનો દીકરો ભાઈ દંતવક્ર એ ધારદાર હથિયાર લઈને શિશુપાળનો બદલો લેવા અને કૃષ્ણનું મૃત્યુ નિપજાવવા આવ્યો છે. કૃષ્ણએ દંતવક્રનું પણ સુદર્શન ચક્રથી મૃત્યુ કર્યું છે. આ શિશુપાળ તથા દંતવક્ર વાલા ભક્તો અગાઉના જન્મમાં પરમાત્મા શ્રી હરિના પાર્ષદો જય અને વિજય હતા. શંકાદિક ઋષિઓનો બંને પાર્ષદોએ અપરાધ કરેલો, તેથી શંકાદિક ઋષિઓના શ્રાપથી શિશુપાળ દંતવક્ર આ મહાદૈત્યો એમને જન્મ લેવો પડ્યો છે. અને આદિશક્તિ પરમાત્માને પણ આ બંનેનો વધ કરવા પ્રાગટ્ય કરવું પડ્યું છે. પ્રભુએ આ બંને દૈત્યોને આવી લીલા કરીને સદગતિ આપી છે. હે રાજન, સાલ્વ નામનો એક શિશુપાળનો મિત્ર હતો. એમણે રૂક્ષ્મણીના વિવાહ સમયે એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે પૃથ્વી ઉપરથી યદુકુળનો નાશ કરીશ. આ સાલ્વને ખબર પડી કે કૃષ્ણએ શિશુપાળ તથા દંતવક્રના વધ કર્યા છે. આથી બંનેના મૃત્યુનો બદલો લેવા યોજના કરી મહાદેવજીનું કઠોર તપ કર્યું. સાલ્વએ વરદાન માગ્યું અને એવું વિમાન સાલ્વએ માગ્યું કે દેવતાઓ, અસુરો, મનુષ્યો, ગંધર્વો, નાગ કે કોઈ દૈત્યો, રાક્ષસો આ વિમાનને તોડી ન શકે તથા આ વિમાનને ડ્રાઇવિંગ કરવાની, ચલાવવાની પણ જરૂર ન પડે તથા અંદર બેસનારની ઈચ્છા મુજબ વિમાન ગતિ કરે. યાદવો માટે આ વિમાન ભયંકર બને. મહાદેવજીએ આ વિમાન અને વરદાન મંજૂર કર્યું. ઉપરાંત મૈદાનવના નામે એક માયાવી રાક્ષસ દૈત્ય હતો. તેની પાસે એક શોભ નામનું ઘણી વિશિષ્ટ સગવડ વાળું વિમાન હતું. આ વિમાન આ મૈદાનવ નામના રાક્ષસે સાલ્વને આપ્યું છે. સાલ્વની પાસે આવા બે મહા
વિમાન, દિવ્ય વિમાનો મળ્યા. સાલ્વ બદલો લેવાના ઈરાદાથી આવ્યો છે, એટલે સફળતા ન મળે વાલા ભક્તો. કારણ કે ભાગવતજી આજ શીખવે છે કે બદલો લેવા માટે કોઈ પણ કર્મ કરશો તો સફળ નહીં થવાય, ઉલટાનો નાશ થશે. નહીતર આવા બે વિમાન એને કોણ હરાવી શકે? પણ સાક્ષાત પ્રભુનું પ્રાગટ્ય કૃષ્ણ પોતે. હવે એમને હરાવવા માટે સાલ્વ એ ચઢાઈ કરી. અગાઉ પણ આપણે કહ્યું છે તેમ બધા જીવ પોતાના કાળ તરફ જ ગતિ કરે છે. સલબ્ધવા કામગમ તપોધામ દુરાસદમ યયૌ દ્વારવતીમ સાલ્વો વૈરમ વૃષ્ણીકૃતમ સ્મરણ. એ પરમ શ્રોતાઓ, સાલ્વના વિમાનને જોઈ શકવું, પકડવું, નાશ કરવો ઘણું જ મુશ્કેલ હતું. એમ કહો ને કે અસંભવ હતું. આ વિમાન માત્ર કહેવા માટેના હતા, પણ આખી નગરી અંદર બધી જ સગવડતાઓ વિમાનમાં હતી. સાલ્વએ આખી દ્વારકા નગરીને ઘેરી લીધી છે. દ્વારકાવાસીઓ ભયભીત બન્યા છે. કૃષ્ણના પુત્ર પ્રદ્યુમનજીએ સાલ્વની માયાનો નાશ કર્યો, યુદ્ધ શરૂ કર્યું. પ્રદ્યુમનજી જે બાણ તીર છોડતા તેમાં સોનાની પાંખો તથા લોઢાના તીક્ષ્ણ ધારવાળા ફલક હતા. આવા વિશિષ્ટ 25 બાણથી પ્રહાર કરીને પ્રદ્યુમનજીએ સાલ્વના સેનાપતિ દ્યુમાન એને ઘાયલ કર્યો છે. તથા આવા 100 બાણ તીર સાલ્વને માર્યા છે. તથા એક બાણ સાલ્વના એક સૈનિકોને માર્યા છે. તથા દરેક રથના સારથીને પણ આવા 10 બાણ માર્યા છે. વાલા ભક્તો, પ્રદ્યુમન કાંઈ કમ સાબિત નથી થયા, પણ સાલ્વનું વિમાન માયાવી હોવાના કારણથી વારે વારે રૂપ બદલ્યા કરતું. એકમાંથી વધારે સંખ્યા પણ થઈ જતી, ક્યારેક અદૃશ્ય પણ થઈ જતું. આવું અદ્ભુત વિમાન હતું.
પ્રદ્યુમનજી હવે મૂંઝાયા। યાદવ સેનાપતિના બાણ તીર સૂર્ય તથા અગ્નિ જેવા સળગતા તથા વિષધર નાગ જેવા હતા। આવા તીર બાણથી સાલ્વનું વિમાન હવે ડગવા લાગ્યું તથા સાલ્વની આખી સેના પણ વાલા ભક્તો ભયભીત બની। સાલ્વ પોતે પણ મૂર્છિત થઈ ગયો। પ્રદ્યુમનજી સફળ તો થયા જ કહેવાય વાલા વૈષ્ણવો। હવે સાલ્વનો મંત્રી દ્યુમાન, જેને પ્રદ્યુમનજીએ 25 બાણનો પ્રહાર કરી ઘાયલ કર્યો હતો, એ ગજવેલની ગદા લઈને પ્રદ્યુમનજી ઉપર પ્રહાર કરવા લાગ્યો। દરમિયાન આ દ્યુમાન એમ રાડો પાડતો હતો કે મારી નાખ્યો, મારી નાખ્યો। કૃષ્ણએ જાણ્યું હવે કૃષ્ણ શાંત કેમ રહી શકે। કૃષ્ણએ પોતાની કૈમુદગી ગદાથી સાલ્વની બધી જ સેનાનો નાશ કર્યો। સાલ્વ તથા મંત્રી દ્યુમાનનો પણ કૃષ્ણએ ઝડપથી વધ કર્યો। આવી દિવ્ય લીલા પ્રભુએ કરી છે। સાલ્વના મૃત્યુનો બદલો લેવા એનો એક મિત્ર તવક્કમ ગદા લઈને કૃષ્ણને મારવા દોડી આવ્યો। તવક્કમ પ્રહાર કરતા કરતા એમ બોલતો હતો કે હે કૃષ્ણ, તું મારા મામાનો પુત્ર છો, તે મારા મિત્ર સાલ્વને મારી નાખ્યો છે, આથી હું તવક્કમ તને મારી નાખીશ। આથી કૃષ્ણએ ઝડપથી આ તવક્કમને પણ મારી નાખ્યો છે। વાલા ભક્તો, પરમ શ્રોતાઓ, વેદ વ્યાસજીના શિષ્ય રોમહર્ષણજી વ્યાસપીઠ ઉપર કથા સપ્તાહ કહેતા હતા। તે જગ્યાએ બલરામજી અચાનક આવી ગયા। બલરામજી મહાભારતના યુદ્ધમાં કોઈની તરફે રહેવા ઈચ્છતા ન હતા, તેથી યાત્રામાં નીકળ્યા છે। શ્રુત્વા યુદ્ધોદ્યમ મરામહ કરુણાં સહ પાંડવૈઃ તીર્થોભિષેક વ્યાજેન
મધ્યસ્થ પ્રયયો કિલ. બલરામજી તીર્થયાત્રાએ જવાનું બહાનું કાઢી પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં આવ્યા. સ્નાન કર્યું, તર્પણ કર્યું, બ્રહ્મ ભોજનો કરાવ્યા. દેવો, પિતૃઓ, ઋષિઓ, સંતો તથા ઘણા મનુષ્યોને સંતુષ્ટ કર્યા. દાન દક્ષિણાઓ આપી ત્યાંથી સરસ્વતી નદીના મૂળ સ્તોત્ર નૈમિષારણ્યમાં પધાર્યા છે. બલરામજીનું બધાએ સ્વાગત કર્યું, સન્માન કર્યું. સૂતજી એક કથા કહેતા હતા, એમણે કોઈ નોંધ લીધી નહીં, પોતાની કથા ચાલુ રાખી. વાલા ભક્તો, આ દિવ્ય કથા જ્યારે કથા ચાલુ હોય ત્યારે વક્તાશ્રીએ કથાને રોકવાની નથી. કથાને રોકીને, કથાને એક બાજુ મૂકીને કોઈ પણ અધિકારી, કોઈ પણ સત્તાવાળા, કોઈ પણ મહાપરાક્રમી કોઈ પણ આવે તો કથાને રોકીને, કથાનું અપમાન કરીને એમને માન આપવાનું નથી, એમ ભાગવતકારો, પંડિતોએ દિવ્ય બોધ આપ્યો છે. સૂતજીએ આ સિદ્ધાંત, નિયમ એનું પાલન કર્યું છે. બલરામજીની કોઈ નોંધ લીધી નહીં. બલરામજીને ગુસ્સો આવ્યો. અભિમાન જાગ્યું. બલરામજીએ મોટા અવાજે કથામાં બાધા ઊભી કરી, વિક્ષેપ કર્યો અને બોલવા લાગ્યા કે આ વક્તા કોણ છે? મૃત્યુદંડને પાત્ર બને છે, મારું માન સન્માન જાળવતા નથી, સૂત જાતિના છે, એમને કોણે ઊંચા આસન ઉપર બેસાડ્યા છે? બલરામજી એતા વદુક્ત્વા ભગવાન નિવૃતો અસદ્વ દાદપી ભાવિત્વા તમ કુશાગ્રેણ કરસ્થના અનત પ્રભુ. બલરામજી તીર્થયાત્રામાં નીકળ્યા હતા. યાત્રાએ નીકળે તેમણે માન સન્માનની આશા રાખવાની નથી, અભિમાન કરવાનું નથી, ગુસ્સો કરવાનો નથી. આમ છતાંય બલરામજી એમને અભિમાન આવ્યું. બલરામજીને ગુસ્સો પણ થયો. વાલા ભક્તો, એક દર્ભની સળી લઈ પ્રહાર કર્યો બલરામજીએ. આ તો બલરામજીનો પ્રહાર. સૂતજી વ્યાસપીઠ ઉપર જ કથા કેતા કેતા મૃત્યુ પામ્યા છે. વાલા ભક્તો, આવું પણ
પ્રભુ લીલા સ્વરૂપે કાર્ય કરે છે એ ઉત્તમ બોધ આપવા માટે કે ક્યારે કોઈ અત્યારે કળિયુગ છે છતાંય કોઈ સત્તાવાળા, કોઈ બળવાન, કોઈ મનુષ્યોએ કથા ચાલુ હોય ત્યારે પોતાનું માન સન્માન કરાવવાની અપેક્ષા રાખવાની નથી. શાંતિથી પ્રણામ કરી કથાના કાર્યમાં વિક્ષેપ કરવાનો નથી, કથા સાંભળવાની છે. નહીતર આવો અપરાધ થઈ જશે. બલરામજીને પછી ખબર પડી, બધાએ કહ્યું એ દિવ્ય કથા સંભળાવતા હતા સૂતજી, અમે તેમને નિયુક્ત કર્યા છે. બલરામજીએ પ્રાયશ્ચિત કર્મ કર્યું. સૂતજીના પુત્ર રોમહર્ષણજી એમની નિમણૂક કરી કથાના વક્તા તરીકે સૂતજીની કથા આગળની એ સૂતજીના પુત્ર ઉગ્રસવા એમણે બલરામજીએ આશીર્વાદ આપ્યા, કથા આગળ કરવા કહ્યું. અને આ તો બલરામજી આયોજક બને કથાના, પછી વક્તાની કોણ ટીકા કરે, વક્તાની કોણ નિંદા કરે, વક્તાનો કોણ અપરાધ કરે. બધાએ કથા ઉગ્ર સવાની પણ પસંદ કરી. બધાએ કહ્યું, દાઉ ભૈયા, અમને ઇલવિલ રાક્ષસનો પુત્ર બલવલ યજ્ઞ કાર્યોમાં અટકાયત કરે છે, યજ્ઞ કાર્યો કરવા દેતો નથી. તમે પ્રાયશ્ચિત કર્મ કરો અને એમને તમે શિક્ષા કરો. ત્યારે બલરામજીએ હુકમ કર્યો, બાધા કરવા માટે ઇલવિલનો પુત્ર બલવલ એ આવ્યો. બલરામજીએ એમનો પણ વધ કર્યો છે અને પ્રાયશ્ચિત કર્મ કર્યું છે. બલરામજીને ખબર પડી, યુદ્ધમાં કૌરવોનો નાશ થયો, પાંડવો જીત્યા છે. કૃષ્ણ દ્વારિકામાં આવી ગયા છે. આથી બલરામજી પણ પાછા આખા ભારત વર્ષની યાત્રા કરીને દ્વારિકામાં પાછા આવી ગયા છે. સુખદેવ પ્રભુ કહે છે, હે રાજન, કૃષ્ણ સુદામાની જેમ બાળપણના મિત્ર દ્રોણ અને દ્રુપદ એ હતા. નીતિ નિયમો ધર્મનું પાલન દ્રોણ કરતા હતા. દ્રોણ બ્રાહ્મણ હતા, ભક્તિ કરતા હતા. દ્રોણની પાસે સંપત્તિ ન હતી. સુદામાની જેમ દુઃખી થયા હતા.
દ્રોણે એવો વિચાર કર્યો કે મારા બાળપણના મિત્ર દ્રુપદ મોટા રાજા છે, એમની પાસે હું જાઉં, મને ઘણું ધન આપશે, એમાંથી મારો ગુજારો સરળતાથી થઈ જશે. આથી દ્રોણ એ દ્રુપદ રાજાની પાસે ગયા છે. વાલા ભક્તો, આ દ્રોણ બ્રાહ્મણ હોવા છતાંય એમને ફોગટમાં મહેરબાની મેળવવાની ઈચ્છા હતી. એ ધન મેળવવાની ઈચ્છા હતી, એટલે એમને સફળતા મળી નહીં. દ્રુપદ એમણે ઓળખવાની પણ ના પાડી દીધી કે હું તમને ઓળખતો નથી. દ્રોણનું અપમાન કર્યું. દ્રુપદ રાજાએ રાજ્યમાંથી કાઢી મૂક્યા. વાલા ભક્તો, દ્રોણનો ઈરાદો શરૂઆતથી જ સ્વાર્થ યુક્ત હતો. ભક્ત તથા ભગવાન જેવો સંબંધ દ્રોણ અને દ્રુપદનો ન હતો. ભાગવતકારો કહે, બ્રાહ્મણની મિલકત, લક્ષ્મી, ધન સંપત્તિ, વૈભવ એ બ્રાહ્મણની મિલકત નથી ગણાતી, પણ ધર્મનું પાલન, નીતિ નિયમોનું પાલન, સત્યનું પાલન કરવું એ જ બ્રાહ્મણની મિલકત કહેવાય છે. બ્રાહ્મણોએ ભક્તિ કરવી, શ્રદ્ધા રાખવી, પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિમાં સંતોષ અનુભવવો, તો બ્રાહ્મણનું જીવન ધન્ય બને છે. વાલા ભક્તો, નહીતર બ્રાહ્મણોએ પણ ભોગવવું પડે છે. બ્રાહ્મણો એ અત્યારે તો કળિયુગ છે. વાલા ભક્તો, એટલે કળિયુગમાં બ્રાહ્મણો એ પણ ગમે તેટલું મળે છતાંય સંતોષ નથી અનુભવતા. ઉલટાના અભિમાન, ગુસ્સો, વેર લેવાની વૃત્તિ, બીજાને પરેશાન કરવાની વૃત્તિ બ્રાહ્મણો મોટે ભાગે કરતા હોય છે. અરે વાલા ભક્તો, તીર્થ સ્થાનમાં કથા કરવા ગયા હોય, ત્યાં પણ બીજા વક્તા એમનું માન જાળવતા નથી. એવા બ્રાહ્મણો પણ અત્યારે કળિયુગમાં હોય છે. પ્રભુ બધાને સ્વતંત્ર રીતે કર્મ કરવાની છૂટ આપે છે. કર્મ હલકા થશે, કર્મ ધર્મ વિરુદ્ધના થશે તો ચોક્કસ એનું પરિણામ ભોગવવું જ પડશે. ભાગવતકારોએ કહ્યું છે, પ્રભુની ભક્તિ એ જ મનુષ્ય અવતાર સાર્થક કરવા માટે છે. વાલા ભક્તો, આગળની કથા આપણે ટૂંકો વિરામ આપીને પછી કરવાની છે.
આ કથાને અહીંયા વિરામ આપીશું. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. हे प्रभु, हे दादा, हे नारायण प्रभु, हे भागवत स्वरूप भगवान, हे प्रभु,